परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं इह मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन चों जाणांगे यशाया 55 दी 1 और 2 नंबर आयत नूं। आओ हरेक जो त्याया है तुसीं पानी लई आओ, अते जिस दे कोल चांदी नहीं तुसीं भी आओ, लै लओ अते खाओ। आओ बिना चांदी बिना मुੱਲ मद ते दुੱਧ लै लओ। ਜਿਹੜੀ रोटी नहीं ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਜਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਖਰਚਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਚਕਨਾਈ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵਹਿਮ ਇੱਕ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਹਿਮ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਸ਼ਵੰਧ ਟਾਈਟ ਬੀਜ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ईमानदार नहीं हैगे, इस करके तुहानू आशीष नहीं मिल रही हैगी। तो ये शक अज ये वचन बिल्कुल दूर कर रहा है। परमेश्वर कहता आओ हरेक जोड़ा ध्याया आ वो पानी लाओ तो जिस दे कोल चांदी नहीं तुसी भी आओ, बिना चांदी दे आओ मद अते दुੱਧ लै लो। हालेलुया। इस धरती का इंसान दुੱਧ सानू 65 रुपये किते 70 रुपये किलो दिंदा आ और मद बहुत सारे नूं मद शराब भी लगती है, बहुत सारे मद नूं अंगूरी मैं भी दसदे, बहुत सारे जूस कहते और हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो ये कुछ भी कह सकते असी, ईवन के चलो ये भी कोई जूस ही लगा लें आपां ना। जूस असी देखते हैं कि छोटा जिहा गिलास हुंदा वो 50 रुपए का लगता है, तो ऑलमोस्ट 50 और 65 रुपए नूं जोड़ के 150 तो उपर चले जाते हैं। तो 150 रुपए की चीज़ जिहड़ी एक टाइम दे लई साडे लई जरूरी आ, वो परमेश्वर की कह रहा कि मेरे को फ्री आके लै जाओ। ईवन ये तुहानूं सिर्फ एक एग्जाम्पल दी, चलो संसारिक चीज़ां तो कह रहा फ्री देनियां, पर असी जानते हैं कि परमेश्वर कहता मेरे को आओ मैं तुहानूं जीवन का जल देवांगा जिन्हों पी के तुसी प्यासे नहीं होगे। मैं तुहानूं जीवन की रोटी देवांगा जिन्हों खा के तुसी कदे भुखे नहीं होवोगे। ते जीवन की रोटी जिहड़ी आ ਉਹ ਰੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ? क्यों ये लोग समझ नहीं पा रहे जो सानू ये गल कहते कि तुहाडे ते आशीष इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुसी दशवंध दे विच खरे नहीं आ। जेड़ा परमेश्वर सानू सदा दी चीज़ फ्री विच दे रहा आ,
कि ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੀਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ, ਮੈਕਸੀਮਮ 50 ਵਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਲ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਲਤ ਭੈ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਵਾਂਤ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਦਸ਼ਵਾਂਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੋਰ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਨ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਨ ਵੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨੀ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧਨੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਆ, ਸਦਾ ਦਾ ਜਲ, ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਦ ਉਹ ਜਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਓ, ਬਿਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਓ, ਖਾਓ ਵੀ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਲੈ ਜਾਓ, ਖਾਓ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ, ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਦਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਘਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 5 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆ। 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਮੰਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਭ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਕ-ਬਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
परमेश्वर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੋ। ਮਿਹਨਤ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਗਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਉੱਤੋਂ ਵੱਢ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਈਵਨ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੰਗੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ, ਆਪਦੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਢੇ ਬਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਵਾਢੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬੀ ਨਾ ਬਣ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਾ ਬਣ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੰਮੀ ਲਈ, ਪਾਪਾ ਲਈ, ਭੈਣ ਲਈ, ਭਰਾ ਲਈ, ਬੇਟੀ ਲਈ, ਬੇਟੇ ਲਈ, ਸਭ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਚਿਕਨਾਈ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾ ਦੇ, ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਲਚਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਮੁੱਕਣੀ, ਸਾਡਾ ਮੰਗਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਾਲਚੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਕਰ ਆ। ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦਸ਼ਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 350 ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸ਼ਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ਼ਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਹੀ।
ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭਜਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਸ਼ਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ 350 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਸ਼ਵੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਸ਼ਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਨ ਦਸ਼ਵੰਧ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹੀ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੋ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੁਫਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੁਫਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੁਫਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ ਜੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 55 ਉਹਦੀ 3, 6 ਔਰ 7 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਕੰਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਨੇਮ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਅਟੱਲ ਦਿਆਲਗੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜੋ ਅਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਸ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ 4-4 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ, ਫੁੱਫੜ, ਤਾਏ, ਭੂਪੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਬਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ 100 ਦਾ 150 ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਸਲਾਮਤ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ।
फिर भी हाँ ये गल बिल्कुल रियलिटी सोचो, अपनी जिंदगी च विचारो कि हाँ मैं सचमुच वो चीज़ ही मंग रहा परमेश्वर तो भी, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ परमेश्वर तो मंगण तो बाद भी लोकां नूं कीमत देनी ही पएगी। अगर कोई भैन भाई ये कह रहा कि परमेश्वर साडे घर दे विच खाण पीण दी जो भी चंगी चीज़ उहदी कमी ना होवे, तां परमेश्वर कहेगा ठीक है नहीं होएगी, पर की परमेश्वर आकाश तो तुहानूं सारा कुछ सिੱਟ देगा? जाओगे ग्रोसरी स्टोर ते उतों खरीद के लियाओगे ना, पैसे देने ही पैणगे। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ अगर तुसी परमेश्वर ਨੂੰ ना भी मंगो, ਇੰਨਾ ਕੁ पैसा ਤਾਂ प्रभु ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही दिता है भी तुसी अपने ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ खरीद लो। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ परमेश्वर ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ परमेश्वर ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ परमेश्वर ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ परमेश्वर ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ परमेश्वर ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਈਵਨ ਹੈਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਨੇਮ ਬੰਨਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੱਭ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਜਾਵੇ। परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨ ਵਰਦਾਨ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦਵੇ, ਚਾਹੇ परमेश्वर ਨਾ ਦਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਰੋ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧੂਫ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ परमेश्वर ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ,
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਂਗਾ ਸਹਿ ਲੀਆਂ, ਕੋੜੇ ਸਹਿ ਲਏ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰਖਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਕਾਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਰਾਹ ਆ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਲਿਜਾਏਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਂ, ਕਹਿ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਵਰਗ ਦਿਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਨਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਅਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ 'ਚ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੂਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਵਿਪਤਾ ਪਾਈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾ ਲਿਓ। ਬਹੁਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਬਹੁਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਏ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਸਵਰਗ ਪਤਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਸ ਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆ ਤਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋਸ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗਰਵ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗਵਾਈਏ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੀ ਸਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਦਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਦਾ ਨੇਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀਏ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਪਾਓ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਬੁਰਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ, ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਤ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਸ ਸਦਾ ਦੇ ਜਲ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੜਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਆਉਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਲਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਰਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।